تكنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كالأمم، لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منقرم. مولاي صل ليهم، والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم. وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذبات البان ريح صبا، وأطرب العيس حاد العيس بالنغم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، والآل والصحب ثم التابعين، فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى صيدنا واغفر لنا ما مضى كرمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم، واسمه قاسم من أعظم القسم. وهذه بردة المختار قد ختمت، والحمد لله في بدء وفي ختم. أبياتها قد أتت 60 مع 100، فرج بها كربنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم لك أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إلهنا نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. ببسم الله مولانا ابتدينا، ونحمده على نعماه فينا. توسلنا به في كل أمر، غياث الخلق رب العالمين.
وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالهدي توسلنا ولوذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غائب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله طران وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين ما رقى وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العائد رؤوس القطب أجلا عن القلب الصدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اهتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين وناظمها أبا بكر إماما حباه إلهه جاها مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ساتر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد
إمام الكل خير الشافعين. يا عالم السر منا لا تهدك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الآمال، فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال. يا عالم السر منا يا ربي يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعدما مال. يا عالم السر يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك، فادرك برحمتك في الحال. يا عالم السر منا يا مجيد الخلق طرا ومسع الكل برا، أسألك اسبل سترا على القبائح والأخضال. يا عالم يا من يرى سر قلبي، حسبي اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال. يا عالم السر منا ربي عليك اعتمادي، كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي، رضاك دائم الحال. يا عليم يا ربي إني أسألك العفو عني، ولم يخف فيك ظني، يا ملك الملك يا وال. يا علم السر منا أشكو إليك وأبكي من سوء ظلمي وإفكي، وسوء فعلي وتركي، وشهوة الكل والقال. يا علي وحب دنيا ذميمة، من كل خير عقيمة، فيها البلايا مقيمة، وحشوها فد واشغال. يا علم السر منا يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية،
أضحت تروج عليا وقصدها الجاه والمال يا علم السر منا قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا علم السر يا ربي يا خير كافي احلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل واجمال يا علم السر منا وعافنا واعف عنا وكلنا يا رب عبدك ببابك يخشى لي مع عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هالطال يا علم السر منا وعافنا واعف عنا يا ربي أنت نصيري فلكني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الآجال يا علم السر والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والآصال يا علم السر منا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin. Yang saya hormati Habib Fadil, foto di depan, Beb. Kok di belakang antum? Beb. Apa? Nunggu yang lain dong, marhaban. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai yang hadir. Wabil khusus akhina fillah Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Mustafa Al-Haddad dari Malaysia yang sangat kami hormati dan kami muliakan. Begitu juga para habaib yang lainnya. Banyak sekali malam hari ini alhamdulillah para habaib yang hadir. Kalau tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau semuanya. Dan juga dari teman-teman gerakan mempersatukan umat Rasulullah yang alhamdulillah malam hari ini sallallahu alaihi wasallam malam hari ini mampir ke majelis rutinan kita dalam rangka besok beliau-beliau ini mau hadir haul ya di Malang, haulnya Al-Imamain Al-Habib Abdul Qadir Balfaqih dan juga Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih, yang mana alhamdulillah semuanya seluruh para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan lagi di tempat yang mulia ini, duduk di antara waktu maghrib dan
Isya dalam rangka zikir, bersolawat, ngaji. Ya, insyaallah malam ini kita ngajinya sama beliau, sama saya udah bosan Habib ya. Sudah bosan. Akan tetapi alhamdulillah kita, harapan kita mudah-mudahan yang penting kita itu dikasih istiqomah, waktu kita itu habis buat aktivitas yang baik-baik kayak begini ya. Dikarenakan dikatakan matan nas ala ma'asya alih, orang itu akan wafat tung aktivitas selama hidupnya ngapain, banyak ngapain. Kalau dia itu hidupnya isinya itu sholat jamaah, majelis taklim, pengajian, nolong orang, kerja yang halal, baik, maka ya insya Allah kemungkinan besar lampu hijau dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah ya. Akan tetapi naudzubillah kalau waktunya habis untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang dimurkai oleh Allah, yang bukan mendatangkan rahmat tapi memancing murkanya Allah, maka dikhawatirkan matinya nanti dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah, bisa aktif mengisi waktu kita dengan hal-hal kebaikan, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini majelis rutinan kita agak berbeda dari biasanya ya. Yang biasanya kita cuma taklim saja, malam hari ini atas request dari tamu-tamu kita ini ingin kita mengenang, ya dibilang hall ya setengah hall ini ya. Mengenang daripada seorang ulama besar, kakek buyutnya para habaib, Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ya. Dikatakan ada satu hadis, inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmah. Ketika disebut tentang orang-orang soleh, diceritakan tentang orang soleh, turun rahmatnya, berturunan, berhujanan rahmatnya Allah. Dengan harapan ketika disebut ini orang soleh, cerita tentang orang soleh, cerita tentang seorang yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan turun di tempat ini rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Bib, ana baca manaqib tentang Imam Ubaidillah sebentar ya. Sebelum kita mulai dengan tausiah dari beliau, dan nanti mungkin ada sambutan juga dari tamu kita yang mampir dari perwakilan gerakan mempersatukan umat Rasulullah SAW, maka kita mulai majelis ini dengan, tadi saya sempat merangkum sedikit. Tadi mau saya cari orang lain yang baca, tapi saya khawatir nanti ini saya nulisnya cepet-cepetan, kalau keliru-keliru nanti yang baca kasihan ya. Maka kita baca agar kita kenal. Dikatakan tak kenal maka tak sayang ya. Kalau kita tak kenal maka tak sayang, maka kita ingin menyayangi, kita ingin selalu ahlan wa sahlan ya para habaib yang hadir. Fadhlu ke depan. Ahlan Al-Habib Syarif dan Al-Habib Ali Al-Habsyi, fadhlu. Masya Allah, ini habaib-habaib ini dari berbagai kota ini ya. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bogor, ada yang dari Surabaya, dari Probolinggo, dari Jepara. Nah, beliau ini dari Jepara, Al-Habib Syarif, ahlan wa sahlan. Al-Habib Syarif, hina makanukum. Habib Jamal, fadhal Habib. Sahibul foto putih, Masya Allah. Tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum nanti dimulai dengan sambutan dari Al-Habib Syarif Al-Hamid dari Jepara, Jawa Tengah, dan kemudian dilanjutkan tausiah oleh Al-Habib Muhammad Al-Haddad dari Malaysia, kita mulai dengan membaca manaqib atau sejarah hidup daripada Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallam, alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama beliau adalah Abdullah, sebenarnya namanya Abdullah ya. Akan tapi pada akhirnya beliau lebih dikenal dengan Ubaidillah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Kalau Ubaidullah itu artinya hamba kecilnya Allah. Maka karena tawaduknya beliau akhirnya senang disebut dengan Ubaidillah, dan pada akhirnya terkenal dengan julukan Ubaidillah. Nasab beliau adalah Al-Imam Ubaidillah Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Ar-Rumi bin Ali Al-Uraidhi Ibn Al-Imam Ja'far As-Sadiq Ibn Al-Imam Muhammad Al-Baqir Ibn Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain. Nah, Sayyidina Husain ini adalah putra daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra
putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir lahir di kota Basrah, Irak. Jadi Imam Ubaidillah lahir di kota Basrah, Irak. Sejak dini beliau mendapatkan perhatian dan perbimbingan keilmuan khusus dari ayahnya. Beliau adalah putra terkecil dari Imam Ahmad Al-Muhajir. Beliau lahir pada sekitar tahun 295 Hijriah. Jadi sudah 1000 tahun lebih dari sekarang. Dan beliau berhijrah bersama sang ayah Al-Imam Ahmad sampai ke Hadramut ketika umur beliau 20 tahun. Jadi beliau lahir di Irak, besar di Irak, berhijrah ke Hadramut Yaman di usia 20 tahun. Adapun saudara-saudara Imam Ubaidillah diantaranya ada yang bernama Muhammad, Ali dan Husain. Mereka bertiga tetap tinggal di Basrah, Irak dan tidak ikut berhijrah bersama ayahnya ke Hadramut. Kejeniusan dan kematangan Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir semakin nampak dalam berbagai aspek keilmuan di zamannya. Imam Ahmad Al-Muhajir membawa putranya Ubaidillah terjun dalam lingkup kehidupan keilmuan sejak usia beliau masih sangat dini. Al-Imam Ubaidillah pun menyerap, mempelajari serta menjadikan pengalaman berharga setiap langkah sang ayah dalam dunia keilmuan. Mengingat saat itu kota Basrah di Irak adalah salah satu ibu kota keilmuan serta pusat perdagangan tempat berkumpulnya berbagai macam orang dengan beragam asal usul dan pemikiran yang beraneka ragam, sehingga diskusi-diskusi keilmuan di kota Basrah kala itu sangatlah hidup. Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir senantiasa menemani sang ayah saat bertemu dan berdiskusi dengan tamu-tamu yang datang dari berbagai kalangan, sehingga hal ini menjadi kesempatan Al-Imam Ubaidillah mempelajari pemikiran dan langkah-langkah sang ayah yang saat itu menjadi rujukan dalam urusan ilmu agama bagi masyarakat Basrah pada waktu itu. Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bersama saudara-saudaranya benar-benar merasakan bagaimana sang ayah begitu memperhatikan dan sungguh-sungguh dalam mendidik mereka dalam menuju jalan kebaikan. Sebagaimana Imam Ubaidillah mengerti betul kegelisahan yang dirasakan ayahnya atas terjadinya beberapa fitnah yang menimpa lingkungan tempat tinggalnya yang penuh berkah, khususnya fitnah yang beresiko mempengaruhi pendidikan anak cucu Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Mengingat saat itu keluarga beliau begitu dimuliakan oleh masyarakat di Basrah, Irak, karena mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena dimuliakan oleh masyarakat, mereka kebanyakan hidup berkecukupan dan kemudian masyarakat begitu antusias di Irak waktu itu dalam menghormati anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikisahkan di antara mereka kalau ada yang masuk ke kamar mandi di antara ahlul bait Nabi di Irak pada waktu itu, kalau masuk ke kamar mandi maka ada 30 orang yang khidmat menunggu di luar kamar mandi, memberikan handuk, membawakan pakaian ganti, membawa bukhur wewangian dan lain-lain. Hal ini membuat Al-Imam Ahmad Al-Muhajir gundah dan khawatir kalau hal ini akan memberi dampak negatif kepada akhlak dari kalangan pemuda ahlul bait. Ya, karena biasanya kalau dimanja, terlalu dilayani, nanti akhirnya akhlaknya jadi kurang baik. Maka Imam Ahmad Al-Muhajir khawatir atas moral mereka menjadi kurang baik. Pada sisi yang lain, kegundahan Al-Imam Ahmad Al-Muhajir adalah dikarenakan kondisi kota Basrah yang tidak lagi kondusif dengan semakin maraknya berbagai kekejaman, kekejian, pembunuhan serta pelecehan terhadap kehormatan umat Islam dengan adanya fitnah Zanji, Koromito, sejarah ini ya. Begitu juga konflik yang terjadi antara ahlu sunnah wal jamaah dengan kelompok dari akidah yang lain. Karena sebab inilah pada akhirnya Imam Ubaidillah termasuk orang yang diberkati mendampingi sang ayah untuk berhijrah mencari tempat tinggal negeri yang baru, untuk menjadi tempat di mana keturunan mereka akan tumbuh dalam keadaan selamat dan terhindar dari segala fitnah, kesesatan dan penyimpangan dari akidah serta akhlak leluhur mulia mereka. Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir adalah seorang pemuda yang dipilih oleh sang ayah di antara semua saudara-saudaranya untuk menemani perjalanan hijrah sang ayah berpindah dari kota Basrah. Agak cepat nggak apa-apa ya, agak panjang Habib Alafu. Sampai karena ini mengenang dan kita biar kenal dengan beliau. Setelah ini udah hafal insyaallah ya. Ketika tiba waktunya berangkat untuk hijrah dari Irak, Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir menyiapkan semuanya bersama istrinya Ummul Banin binti Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi di sini istri Al-Imam Ubaidillah adalah sepupunya sendiri.
yang pernah kemudian disiapkan untuk berangkat hijrah juga putra Al-Imam Ubaidillah yang bernama Ismail. Jadi Imam Ubaidillah waktu pindah dari Irak sudah menikah dan sudah punya anak di Irak. Nama anaknya adalah Ismail bin Ubaidillah yang pada akhirnya lebih dikenal dengan julukan Basri, karena satu-satunya anak Imam Ubaidillah yang lahir di Basrah, sedangkan yang lain lahir di Hadramut. Karena Ismail ini lahir di Basrah, maka akhirnya digelari dengan Basri, yang maksudnya aslinya dari Basrah. Al-Imam Ubaidillah pun berangkat menyertai rombongan sang ayah, melewati jalur Syam itu kalau sekarang Syria dan sekitarnya, melewati banyak tahapan perjalanan. Dulu nggak ada pesawat ya, tidak ada mobil, sedikit demi sedikit hingga akhirnya sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, turut menyertai perjalanan mereka. Setiap juga leluhur dari kaum sayyid-sayyid yang lain, dari keluarga Ahadilah dan juga leluhur Sada Al-Qudaimi, sebagaimana hal ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Di Madinah Al-Munawwarah semakin terbukalah mata hati Al-Imam Ubaidillah yang masih muda, yang pada waktu itu sedang menelaah asal usul dari kemuliaan nasabnya. Beliau melihat negeri kakek moyang dan leluhur-leluhurnya. Hal itu membuat Al-Imam Ubaidillah semakin kuat dalam hati beliau, bergelora haru dan pilu ketika mendatangi secara langsung Masjid Nabawi yang penuh berkah. Beliau memperhatikan, merenung di Raudhah Asy-Syarifah, di mana tempat inilah dulu kakek beliau Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, salat, berkhutbah dan mempersiapkan pasukan untuk berjuang di jalan Allah. Kemudian Al-Imam Ubaidillah berdiri dan penuh ta'zim dan haru di depan makam kakek beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberi salam kepada sumber utama cahaya yang ada pada diri beliau, sebaik-baiknya kakek, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ubaidillah kemudian mengunjungi pemakaman Baqi yang tidak jauh dari Masjid Nabawi, tempat dimakamkannya kebanyakan para pembesar Ahlul Bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pohon utama, maka ini adalah cabang ranting-rantingnya. Al-Imam Ubaidillah memulai berziarah ke makam neneknya Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Tadi sebelumnya berziarah ke makam Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian di Baqi berziarah ke makam Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, dan di sekitar makam Sayyidah Fatimah ada makam pembesar imam-imam Ahlul Bait lain seperti Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, dan juga Al-Imam Muhammad Al-Baqir ibn Al-Imam Ali Zainal Abidin wal Imam Ja'far As-Shadiq, yang mana mereka adalah leluhur kakek moyang Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Kemudian beliau menziarahi makam putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Kemudian menziarahi makam istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah dan lain sebagainya. Makam bibi-bibi Rasulullah. Begitu juga kemudian menziarahi makam para syuhada dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia radhiyallahu anhum ajmain. Banyak sekali dari kalangan Ahlul Bait Madinah yang mendampingi dan mengawal Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir dalam ziarahnya ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi waktu beliau datang ke kota Madinah, itu para sayyid-sayyid keturunan Nabi yang ada di Madinah mengawal dan mendampingi ziarah-ziarah daripada Al-Imam Ubaidillah. Sebagaimana juga para sayyid Madinah mendampingi dan mengawal setiap pergerakan ayahnya, yaitu Al-Imam Ahmad bin Isa di kota Madinah. Skip aja ini udah biar cepat. Ketika mendekati musim haji tahun berikutnya, yakni pada tahun 318 Hijriah, Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir beserta keluarga dan yang mengiringi beliau bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji. Jadi dari Madinah berangkat ke Mekah. Di setiap tempat dari tempat manasik, Imam Ubaidillah bin Ahmad merenungi dan mengingat sejarah Islam serta bagaimana hebat dan agungnya dakwah menebarkan cahaya kebenaran yang dilakukan oleh sebaik-baiknya manusia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ubaidillah sampai di Mekah dan melihat di Mekah tempat diletakkannya Hajar Aswad di Ka'bah kosong, karena di tahun sebelumnya kelompok Qoromitoh mencuri Hajar Aswad dan membawanya ke Ahsa. Jadi di tahun ini ada kejadian, ada kelompok pemberontak namanya kelompok Qoromitoh yang masuk kota Mekah, memporak-porandakan Mekah dan bahkan mengambil Hajar Aswad. Diambil Hajar Aswad, dibawa ke kota lain namanya Ahsa. Tapi pada akhirnya alhamdulillah bisa direbut kembali, dikembalikan ke Ka'bah yang sekarang alhamdulillah. Tapi waktu Imam Ahmad Al-Muhajir haji tahun ini bersama Imam Ubaidillah,
maka waktu itu di tempat Hajar Aswad kosong, sehingga Imam Ubaidillah tidak memiliki kesempatan untuk bertabarruk menyentuh Hajar Aswad, namun beliau menyentuh dan mencium batu di mana Hajar Aswad sebelumnya diletakkan sebagai ganti mencium Hajar Aswad yang saat itu tidak ada. Hati Imam Ubaidillah sangat gembira melihat begitu ramainya jamaah haji berebut untuk bersalaman, mengambil berkah dan meminta doa kepada sang ayah, yakni Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru negeri berbondong-bondong bertanya tentang hukum-hukum Islam dan meminta penjelasan-penjelasan keilmuan kepada sang ayah. Bahkan para jamaah haji itu berjalan di belakang Imam Ahmad Al-Muhajir, mengikuti langkahnya, mengaminkan doa-doa Imam Ahmad dalam tawafnya di sekeliling Ka'bah dan juga amalan haji lainnya. Sebagaimana jamaah haji yang lain, banyak juga jamaah haji dari Hadramaut, Yaman, yang selain meminta doa, keberkahan, nasihat dan ilmu dari Imam Ahmad, mereka juga mengungkapkan harapan mereka agar Imam Ahmad bisa datang ke negeri mereka, yakni negeri Hadramaut, agar masyarakat Hadramaut mendapatkan keberkahan dan bimbingan dari beliau. Saat itu Al-Imam Ubaidillah bisa merasakan dan melihat kecenderungan hati sang ayah untuk menyetujui permintaan dan keinginan mereka untuk datang ke negeri mereka, yakni negeri Hadramaut. Pada akhirnya rombongan Imam Ahmad berangkat menuju arah negeri Yaman, dan setelah mengalami perjalanan yang panjang, maka sampailah di Hadramaut dengan beberapa rintangan, khususnya dari kelompok Ibadiyah. Jadi Ibadiyah itu satu kelompok akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, pecahan dari kelompok Khawarij, yang tapi pada akhirnya Imam Ahmad bin Isa berhasil membersihkan bumi Hadramaut dari pengaruh pemikiran akidah Ibadiyah dan mengembalikan masyarakat Hadramaut semuanya, hampir semuanya, ke akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melihat tingginya minat masyarakat Ahlus Sunnah di Hadramaut untuk belajar dan mendapat bimbingan agama dari Ahlul Bait keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Ahmad memerintahkan putranya Al-Imam Ubaidillah untuk menuntut ilmu kembali ke tanah suci. Maka Imam Ubaidillah berangkat ke Mekah dari Hadramaut. Jadi sudah sampai Hadramaut, Imam Ubaidillah sendirian diperintahkan kembali ke Mekah, mengingat Mekah pada waktu itu adalah pusat ilmu dan ulama. Imam Ubaidillah pun menetap di Mekah beberapa tahun dan belajar hampir kepada seluruh ulama yang ada di Mekah pada waktu itu, khususnya kepada Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Abu Talib Al-Makki, Muhammad bin Ali Al-Harithi Al-Makki, ulama ternama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkenal mengarang kitab Qutul Qulub yang wafat pada tahun 386 Hijriah. Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad telah bertalaki secara langsung kitab Qutul Qulub dari sang pengarangnya dan mendapat ijazah dan sanad keilmuan serta ijazah semua riwayat keilmuan dari Imam Abu Talib Al-Makki radhiyallahu taala anhuma. Karena begitu intens dan seringnya Imam Ubaidillah di Makkah duduk dan belajar kepada Imam Abu Talib Al-Makki, maka Imam Ubaidillah sangat terpengaruh kuat dengan nafas tasawuf. Karena kita tahu beliau pengarang Qutul Qulub ini ahli tasawuf, maka Imam Ubaidillah pun terpengaruh dengan nafas tasawuf yang sangat kuat. Maka sampai terkenal Imam Ubaidillah di Hadramaut termasuk orang yang pertama kali menghembuskan nafas-nafas sufi yang luar biasa. Setelah beberapa tahun di Mekah, Imam Ubaidillah bin Ahmad kembali ke Hadramaut dan sang ayah langsung mengizinkan Al-Imam Ubaidillah untuk berdakwah, mengajar dan berfatwa di Hadramaut. Maka mimbar-mimbar serta tempat-tempat pendidikan di Hadramaut saat itu dipenuhi dan disinari dengan ilmu Imam Ubaidillah dalam menyampaikan uraian Al-Quran, ilmu dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya Imam Ubaidillah menjadi salah satu ulama paling tersohor di Hadramaut pada waktu itu. Saat itu juga masyarakat Hadramaut melihat dan yakin bahwa Imam Ubaidillah adalah khalifah yang paling layak menjadi pengganti sang ayah, tanpa ada yang menentang dari kalangan keluarga maupun dari kalangan masyarakat yang lain. Semua langkah yang dilakukan Imam Ubaidillah selalu mencontoh dan mengikuti jalan sang ayah. Pada akhirnya saat Al-Imam Ubaidillah berusia 93 tahun, beliau melihat 3 putranya, yaitu Ismail atau Basri, Alwi dan Jadid, sudah berhasil beliau kader menjadi ulama yang kompeten, yang berhasil. Maka hati beliau menjadi tentram
karena warisan ilmu dakwah dan dakwah yang diwariskan oleh Imam Ahmad Al-Muhajir akan dilanjutkan dengan baik oleh putra-putra Imam Ubaidillah. Maka tidak lama setelah itu Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wafat pada tahun 383 Hijriah di Hadramut dan dimakamkan di daerah Bor, Hadramut. Yang kebetulan kakek-kakek kita dari keluarga Pak Abud ini makamnya juga di daerah Bor. Hingga saat ini makam beliau masyhur dan selalu diziarahi. Alhamdulillah kami dan banyak di sini tentunya Al Habib Muhammad sudah berziarah ke makam beliau. Makam beliau ramai diziarahi oleh para umat Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, pecinta aulia dan solihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dengan sebaik-baiknya rahmat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, sir dan ilmu dari beliau di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada beliau khususnya kita kirimkan surat Fatihah, anallaha yu'li darajatihi fil jannah wa anallahu yukaththir mathubatihi wa yudha'if hasanatihi wa yahfaduna ya rabbi jahi wa yanfa'na bihi wa yu'id alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi fid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. Sedikit yang lupa tadi, kemudian Imam Ubaidillah tadi anaknya kan ada yang namanya Alwi ya. Alwi. Nah, Alwi ini keturunannya kemudian disebut Bani Alawi. Ya, disebut Bani Alawi, Ba'alawi yang kemudian kita kenal mungkin di Indonesia ini dengan kelompok Habaib yang nasabnya bersambung kepada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq ibn al-Imam Muhammad al-Baqir ibn al-Imam Ali Zainal Abidin ibn al-Husain ke Fatimatuz Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari manaqib sejarah hidup beliau tadi membuat kita cinta kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah dan mendatangkan rahmatnya Allah. Berikutnya, sebelum kita dengar sambutan dari Al-Ustaz Habib Syarif Al-Hamid dari Jepara, satu qasidah bil ikhtisar dari Ustaz Bisri. Fadhol Ustaz, biar enggak tegang, istirahat dulu sambil diseruput kopinya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alaika bitaqwallahi fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifuhu min ar-rijsi والدران وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحان وصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديتا من افتتان وإن ترضى بالمقسوم عشتا مناعما وإن لم تكن ترضى به عشتا في حزان وصلي بقلب حاضر الغير غافلين ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفان وما هذه الدنيا بدار إقامة
وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعان فيا رب عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتان ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق وسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi maaf lupa waktu adzan isya tadi kebablas, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nanti langsung sholat isya di akhir. Bagi mungkin orang-orang tetangga yang mau sholat isya, warga Lawang View sholat isya duluan boleh di belakang, mohon maaf kalau jadi mundur. Berikutnya mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh akhina fillah Al-Habib Al-Ustadz As-Sayyid sekarang ya. Muhammad bin Mustafa Al-Haddad hafizahullah. Beliau dari Malaysia, tapi nanti gimana ceramahnya bahasa Ipin Upin ini? Enggak. Beliau Al-Habib Muhammad ini dulu sebelum belajar ke Hadramut pernah belajar di Palembang, Habib ya. Jadi agak lumayan bahasa Indonesia. Biasanya saya kalau ceramah di Malaysia pakai bahasa Melayu. Nah, beliau termasuk dulu waktu meresmikan pondok beliau, saya juga hadir. Saya ceramah pakai bahasa Melayu di sana. Nah, maka beliau ke sini balas gantian. Jadi kita minta beliau ceramah pakai bahasa Indonesia, tapi tidak apa-apa, la taklif Habib. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia ya nggak apa-apa, pakai bahasa Melayu, faham semuanya Habib. Dikarenakan di sini semua kawan-kawan anak-anak tengok Upin Ipin, jadi sudah paham bahasa Malaysia semuanya. Pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Mikrofonnya Ustadz Bisri. Mau pakai ini aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saya kasihi, saya hormati, saya muliakan akhina Al-Ustaz. Jadi saya disayidkan, saya sayidkan kembali Sayyid Zain bin Abdullah Ba'abud. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesihatan oleh Allah, diberkati oleh Allah, diridai dan dijaga, dipelihara daripada sebarang fitnah dunia dan akhirat. Amin. Dan diangkat darjat beliau serta keluarganya insya-Allah. Yang saya muliakan akhina, ini lagi hebat ini, udah Sayyid Syarif lagi. Saya muliakan, saya kasihi pemimpin kami Sayyid Syarif Tama bin Ahmad Al-Hamid. Namanya Syarif, bukan ngaku-ngaku, memang namanya Sayyid Syarif Al-Hamid ya, Beb. Dan dia layak digelar, dipanggil sebagai Sayyid kerana beliau Syarif. Itu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi, meridai, mengangkat darjat Habibna Syarif
bin Ahmad Al-Hamid dunia dan akhirat. Saya kasih, saya muliakan, ini pemimpin kita juga di Botol Putih, kekasih kami Al-Habib Sayyid Jamal, lupa bin Ahmad bin Sadiq Al-Habsyi, serta abang dia, kakaknya betul-betul Habib Ali, Sayyid Ali bin Sadiq Al-Habsyi, dan para habaib yang ada hari ini satu persatu. InsyaAllah ada ustaz kita itu Al-Mutahhar daripada Pontianak, dan sebagainya, guru-guru asatidzah, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang senantiasa dalam kemuliaan dan senantiasa dalam keadaan menggembira serta membahagiakan hati kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Yang pertama kerana Allah Subhanahu wa taala sehingga malam ini Allah memberi kita waktu dan umur, dan keadaan kita waktu dan umur ini Allah Subhanahu wa taala hadiahkan dan anugerahkan barakah. Dengan barakah ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan memilih kita untuk menjadi di kalangan ramai hamba Allah serta umat Nabi Muhammad SAW, dalam kalangan orang yang mengimarahkan waktu maghrib dan isya. Kehebatan umat Nabi Muhammad ini dan ramai umat Nabi Muhammad ini menjadi hebat, menjadi mulia, dan darjat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kerana mereka beramal dengan amal luar biasa, dan amal luar biasa itu adalah mengimarahkan ataupun menghidupkan waktu maghrib dan isya dengan perkara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang beritahu perkara demikian di dalam Al-Quran. Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madhaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hadiahnya Allah Subhanahu wa taala sebut, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam surah Sajdah, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada hamba-hambanya bahawa Allah ini memilih di kalangan ramai hamba yang Allah ciptakan, sebahagiannya Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada mereka syurga yang tidak terfikir di akal mereka. Allah sebut golongan ini yang Allah hadiahkan syurga, dan syurga yang luar biasa, bukan syurga yang kita bayangkan. Adalah golongan yang menghidupkan ataupun mengimarahkan maghrib dan isya semisal kita, dan insya-Allah kita dalam golongan yang Allah Subhanahu wa taala pilih itu. Ayat ini diceritakan oleh para mufassirin, ahli tafsir. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti biasa menunaikan salat maghrib berjemaah dengan sahabat-sahabat baginda radhiyallahu anhum. Kemudian selesai salat maghrib waktu itu, Nabi pulang ke rumah. Ketika Nabi pulang ke rumah ini, sahabat-sahabat yang ada duduk menunaikan salat dengan Nabi, tidak ada seorang pun yang bangun meninggalkan masjid. Tak ada seorang pun yang pulang ke rumah mereka. Walaupun malam itu mungkin ada rancangan yang baik di televisyen, tapi mereka kekal di dalam rumah Allah menunggu masuknya waktu isya. Dan sahabat ini menunggu, beriktikaf di dalam masjid, menunggu waktu isya. Keadaan mereka semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marhaba. Waalaikum. Sebahagian di kalangan mereka ketika menunggu untuk menunaikan salat isya ini, ada yang membaca Al-Quran, ada yang berzikir dan sebagainya. Dan ketika itu kata ulama, Nabi ini datang kembali ke masjid untuk menunaikan salat isya bukan pada waktu tepat azan isya, tapi pada muntasiful lail. Malam tersebut Nabi kembali ke masjid di pertengahan malam. Maknanya Nabi telat ke masjid. Sahabat-sahabat ni sebahagian yang menunggu kedatangan Nabi untuk solat isya berjemaah dengan Nabi ini, ada yang sampai ketiduran. Itu ana ingat bahasa Indonesia. Dulu di Hadramut, waktu ana mengaji, ada satu sahib kawan ana telat masuk halaqah. Lambat, iya. Telat masuk halaqah. Dia baru sampai Hadramut waktu itu, bahasa Arab dia pun masih kacau.
Dan alhamdulillah sahabat ana dari Indonesia kebanyakan mengacaukan bahasa Arab diterim. Mengacak-acak habis orang tarim kalau ngomong bahasa Arab jadi Indonesia. Berat fien nanti ada jadi orang Indonesia udah. Jadi telat sahabi ini masuk halaqah. Pas telat disuruh berdiri sama Syekh. Syekh ini Bahrish masya-Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara Syekh kami waktu itu. Masih hidup panjang umur insya-Allah. Kemudian sama Syekh ni ditanya, "Leta ta'akhir kan? Kenapa ente telat? Ini halaqah udah jalan 10 menit, 15 menit." Ini sahibi ini bingung, orang Malang nih. Ana di Lawang sebelah Malang nih. Dia bingung mau bilang ketiduran gimana, dijawab apa? Kenauman sih. Digabungkan bahasa Arab sama Indonesia. Ketiduran dijawab kenauman sih katanya. Ketawa sih disuruh duduk sama Syekh. Jadi sebahagian sahabat ini menunggu kedatangan Nabi yang terlewat sehingga sebahagiannya tertidur ataupun ketiduran di situ. Jadi kalau orang ngaji fikih dalam mazhab Syafi'i itu kan mubtilatul wudu ataupun nawaqidul wudu, perkara yang membatalkan wudu ni ada 4. Salah satunya kan naum. Kan zawalul aqli binaumin illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardh kan. Salah satu yang membatalkan wudu ini adalah hilang akal. Hilang akal ni sama ada dengan tidur, mabuk dan sebagainya yang seangkatan dengannya. Tetapi ada tidur yang tidak batalkan wudu kan. Tidur yang tidak berubah tempat. Tahu tidak berubah tempat? Hari Jumaat saya tidur depan khatib di sini. Tidur dalam keadaan duduk. Habis khatib baca khutbah, saya mau solat Jumaat, saya bangun tidur, saya di atas mimbar. Itu batal wudu. Berarti berjalan waktu tidur. Jadi dalil ini dalam mazhab Syafi'i diambil atas perbuatan sahabat Nabi yang menunggu Nabi ini dalam keadaan wudu. Ketika Nabi sampai muntasiful lail, mereka terus bangun dan salat Isya berjemaah dengan Nabi Muhammad SAW. Ini hikmah diambil dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu arda. Dan perbuatan sahabat ini tidak ada seorang pun yang mengungkit ataupun rasa marah dengan kelewatan ataupun ketelatan kehadiran Nabi Muhammad SAW pada malam itu. Maka Allah puji dan naik muliakan mereka. Allah puji dan Allah kasih hadiah kepada mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Yang mana mereka tahu, kita yang hadir majlis ilmu, hadir majlis zikir, hadir i'tikaf dalam rumah Allah ini, semua kita tahu kita pengen dihapuskan dosa benar, pengen dapat pahala dari Allah, pengen redha Allah, paling penting pengen mati husnul khatimah, kemudian pengen masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat lebih tahu dari kita, lebih tahu dari kita. Mereka sabar di dalam rumah Allah menunggu waktu Isya untuk salat Isya berjemaah. Tidak ada seorang pun yang bangun pada tempatnya. Mereka tahu dapat redha, dapat rahmat, dapat pahala, dimasukin syurga. Maka Allah bilang fala ta'lamu nafsun. Kalau bahasa lawangnya, Allah kasih surprise buat sahabat Nabi. Tahu surprise? Kita tahu syurga. Jadi Habib Umar, Sayyidi Habib Umar satu hari dalam perkumpulan kami anak-anak Malaysia di Malaysia, waktu kedatangan Habib Umar kunjungan mungkin tahun 2016, saya lupa tarikhnya bildabat. 2016 Habib Umar mengajak kita ini untuk memahami, mendalami tafsir ayat ini, memaknai dengan makna, dengan hati, bukan dengan akal, dengan hati. Habib Umar membayangkan kepada kita seolah-olah seakan-akan nanti sampai kita meninggal dunia insya-Allah husnul khatimah, kemudian sampai kita dibangkitkan kembali di mahsyar insya-Allah, bangkit kita juga keadaan demikian dalam taat kepada Allah, dalam kasih sayang kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sampai kita mau dimasukkan syurga, kemudian di hadapan pintu syurga ini, kata Habib Umar, kita ini malu dengan Allah. Kita terberhenti sehingga tanya malaikat, kenapa belum masuk? Masuk, ini punya kamu. Kita malu sama Allah karena baru kita sadar bahawa karam ataupun jud, dermawannya Allah, maha karimnya Allah Subhanahu wa taala, maha memberinya Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahawa pemberian yang Allah taala kurniakan kepada kita makhluknya tidak setimpal dengan apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Ini hebatnya maha pemberian Allah, kita tak bisa bayangkan di akal, kata Habib Umar. Jadi kalau kita contoh, kita ini membutuhkan 10.000 ringgit, tak tahu rupiahnya, malas mau hitung sendiri.
35 juta contohnya. Kita ni membutuhkan 35 juta masalah untuk siapkan musalla ini dengan al-muhim boleh ditutup dan sebagainya. Kemudian datang seseorang yang kita tahu bahawa orang ini dermawan, orang ini punya harta dan dermawan orangnya. Dan ketika kita belum pun bersuara yang kita perlukan 35 juta ini, tahu-tahu orang ini kasih kita 100 juta. Berarti kita malu tak dengan orang ini? Malu, kerana orang ini beri sesuatu yang kita tidak mampu balas dan kita tidak berkhidmat dengan baik kepadanya. Macam kita beri kepada orang gaji, kita bekerja dengan satu majikan, kerja kita biasa aja, tak bersungguh-sungguh, tapi majikan kita ini membayar kita lebih daripada apa yang kita butuhkan ataupun lebih daripada apa yang kita kerjakan waktu kita bekerja dengan majikan. Ini Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'azzamatuh. Jadi kita bayangkan dengan hati, kata Habib Umar, pas di hadapan syurga ini ramai malu mau masukkan kaki kanan mereka ke dalam syurga Allah kerana terlalu wow ini syurga Allah. Pas kata malaikat, ini hak kamu, ini hadiah Allah, ambil. Pas kita masuk ke dalam syurga ini, waktu kita udah malu mau duduk, kita udah tak terbayang di akal kita, kita bayang syurga waktu di dunia sekian, rupanya lebih lagi apa yang kita bayangkan. Kata malaikat, kamu puas? Mustahil kita nak bilang pada malaikat enggak puas, benar. Ini lebih dari puas. Kata malaikat, bukan ini, ada lagi jalan ke depan. Makin kita bilang makin wow di mata kita, kata Habib Umar, maka makinlah bukan itu tempat kita, bukan itu yang dibayangkan oleh akal kita, lebih baik daripada apa yang kita diperlihatkan oleh Allah. Itu yang Allah sebut fala ta'lamu nafsun. Setiap di kalangan hamba Allah yang taat ini, mereka tidak Allah sembunyikan, tidak Allah kasih tahu hadiah yang Allah Ta'ala akan karuniakan. Maknanya surprise dari Allah. Ma ukhfiya lahum, Allah sembunyikan min qurrati a'yun. Qurrati a'yun ini, kata Habib Umar, hadiah yang kita lihat, bukan kata puas, bahkan kita rasa kita bukan orang yang layak mendapat penghargaan yang demikian. Itulah sifat Maha Karim, Maha Dermawannya Allah. Dan moga-moga kedatangan kita, kehadiran kita, duduknya kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kalangan para kekasih-kekasih Allah ini, mudah-mudahan di kalangan kita ramai yang doanya mustajab dan aminnya sampai tembus kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'azzamatuh. Kita mendapat bahagian besar. Kurang-kurangnya kalau waktu kita meninggal dunia, insya-Allah tidak ada seorang pun di kalangan kita yang hadir hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan lidahnya daripada mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, dan Allah hadiahkan husnul khatimah ketika kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ala zalik. Dan alhamdulillah kerana kita berkumpul hari ini sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ini mestilah umat yang dipenuhi dan memenuhi hatinya dengan mahabbah. Mesti mendahulukan cinta. Untuk mendahulukan cinta, untuk menjadi umat kasih sayang ataupun umat mahabbah, mesti mendahulukan husnudzan kepada hamba-hamba Allah di kalangan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala melantik, menjadikan Nabi Muhammad SAW ini sebagai utusan Allah. Dan itu juga tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita semua ini menjadi umat utusan Allah yang Allah kasihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keberuntungan besar dan kerugian besar apabila kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk menjadikan kita ini umat Nabi Muhammad, kita haramkan apa yang Allah Ta'ala, kita sekat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita tidak jadikan, tidak ambil anugerah ini dengan hazzun wafir, dengan pengambilan yang benar. Karena kita jadi umat Nabi Muhammad tapi kita tidak hidup dengan Nabi Muhammad, kita tidak hidup dengan cara yang dihidupkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ini simbol yang Allah Ta'ala utuskan untuk menyebarkan kasih sayang di antara satu dengan yang lain. Pasal itu kalau kita mengaji tentang Nabi Muhammad, khususnya dalam kitab Syama'il, dalam kitab tarikh dan sebagainya, kita dapati ketika orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad, bukan yang mencintai. Waktu Nabi Muhammad hidup, orang yang memusuhi Nabi Muhammad lebih ramai daripada yang mencintai, apa lebih sedikit? Lebih ramai. Orang yang membenci, memusuhi Nabi Muhammad ini waktu Nabi Muhammad SAW hidup, lebih ramai daripada orang yang mencintai dan beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi
setiap orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad dan mereka ini membenci ataupun mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW ini, tidak mencintai Nabi Muhammad di belakang Nabi Muhammad SAW, siapapun, Abu Lahab, Abu Jahal, siapapun musuh Nabi Muhammad pada waktu itu, kalau berdepan dengan Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak mampu menunjukkan dan menzahir serta menahan menzahirkan kebencian mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi Muhammad ini adalah simbol rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Siapa sahaja duduk melihat ataupun duduk di kalangan Nabi Muhammad, di keliling Nabi Muhammad, pasti kasih sayang ini, cinta ini akan menebar. Maka cinta ini mereka haramkan bila mereka menjauhkan diri daripada Nabi Muhammad, maka kembali benci ini mereka ambil balik benci, simpan di dalam hati mereka, kerana mereka mau kekal memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kalau kita baca sejarah, kadang-kadang Abu Jahal dalam perjalanan bertembung, atau bertembung sama faham berpapasan dengan Nabi Muhammad SAW, tak, hati Allah cabut rasa benci, tidak mampu dan tidak boleh berkhianat dengan Nabi Muhammad SAW apabila bertembung dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka akan melakukan khianat apabila Nabi Muhammad SAW ini jauh dari Nabi Muhammad. Ini sifatnya orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mau letakkan dia di kalangan hamba yang Allah letak dalam lingkungan kasih sayang, tapi sayang mereka mengeluarkan diri. Hari ini ada tak ramai umat Nabi Muhammad SAW memilih jalan Abu Jahal? Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan di bumi Indonesia, di Malaysia, para ulama yang ramai, bahkan mungkin awliya masih ramai zaman ini, tapi sebahagian daripada penduduk ataupun umat Nabi SAW yang ada di negara Malaysia dan di negara Indonesia ini, mereka tahu, mereka sedar, mereka yakin, kerana apabila mereka duduk di hadapan ulama-ulama ini, tak ada siapa pun mampu mencaci maki, tak ada siapa pun mampu menzahirkan benci ataupun berkhianat kepada umat Nabi SAW ini yang mereka hidup dengan limpahan kasih sayang, iaitu hidup dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Mereka berkhianat dengan para alim ulama ini yang hidup dengan kehidupan Nabi Muhammad adalah di belakang alim ulama ini, melalui alam maya dan sebagainya. Tapi alam nyata mereka tak mampu pun untuk berkhianat kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW ini yang hidup mereka dalam kehidupan mereka ini membawa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pertahankan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala asbab perkumpulan yang hebat ini Allah jaga kita dan seluruh keluarga kita tetap dalam keadaan, dalam kedudukan ini, duduk dalam lingkungan pencinta dan dicintai oleh Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Ta'ala anugerahkan kita, pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Ini anugerah besar. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita dan keluarga kita duduk dalam lingkungan ilmu dan amal. Kita duduk dalam lingkungan sahabat-sahabat dan guru-guru yang senantiasa menghidupkan masa dan hati kita dengan ingat kepada Allah, dengan zikrullah, dengan majlis ilmu dan sebagainya. Dan alhamdulillah, hari ini Allah himpunkan kita untuk membesarkan Allah dengan membesarkan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang Allah besarkan. Hari ini kita hadir untuk sama-sama mengenang tokoh-tokoh ataupun hamba Allah ataupun umat Nabi Muhammad SAW yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih mereka menjadi hamba yang hebat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang saya terjemahkan supaya tak panjang ceramah saya, kerana kita nak mendengar juga beberapa nasihat dan kata-kata daripada Habib Syarif Al-Hamid sebentar lagi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahu kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, setiap berita-berita, setiap berita-berita ataupun setiap kisah-kisah yang kami kisahkan kepadamu, kisah-kisah min amba'ir rusul, daripada kisah ataupun berita-berita para rasul sebelum kami,
Dalam Al-Quran banyak kan, ada cerita tentang Nabi Zulkifli, ada cerita tentang Nabi Ibrahim, ada cerita tentang Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Dalam cerita-cerita tentang Nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW ini, Allah Ta'ala cerita semuanya sempurna. Allah cerita bagaimana mereka ini menghadapi kejahatan umat mereka, khianat umat mereka, bagaimana mereka ini bersabar menempuh segala ujian-ujian yang datang bukan dari umat sahaja, bahkan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semisal Nabi Ayyub alaihi salatu wasalam, semuanya Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW kan, wa kullan naqussu alaik, wahai Muhammad, setiap cerita yang aku ceritakan dalam Quran min amba'ir rusul, dengan cerita-cerita para rasul sebelum kamu. Untuk apa Allah sebut? Allah Ta'ala sebut, Allah ceritakan cerita Nabi dan Rasul ini kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran supaya Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman ini supaya nusabbitu bihi fuadak. Allah sebut supaya kamu punya hati, kamu punya dada ini lapang dan tenteram. Berarti ketika kamu berdakwah, ketika kamu menerima perintah dariku untuk menjadi utusanku, untuk menyampaikan dakwah kepada umatmu, hendaklah kamu hadapi umatmu dengan sabar seperti mana dan yang dilalui oleh nabi-nabi sebelummu. Kalau Abu Jahal lakukan sedemikian kepada kamu, dulu Nabi Ibrahim juga pernah diganggu oleh Namrud. Kalau Abu Lahab buat begini kepada kamu, wahai Muhammad, perhatikan kembali kisah Nabi Musa, bagaimana 40 tahun bersabar dengan gangguan, dengan kejahatan, dengan pengkhianatan, dengan kezaliman yang dilakukan oleh raja pada zaman itu yang namanya Fir'aun dan sebagainya. Semua Allah cerita supaya dada Nabi, hati Nabi ini tetap teguh, tidak berputus asa untuk kekal menunaikan perintah Allah, membawa seruan Allah, mengajarkan kepada umat ini, mengajak mereka ini menyembah Allah, mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'azzamatu. Pertanyaannya hari ini, hati Nabi Muhammad ini SAW ini yang 2 kali kata ulama sudah dibedah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan malaikatnya, Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israfil turun ke bumi ini dan bawa Nabi Muhammad di Multazam di kawasan Kaabah, kemudian dibelah dada Nabi dan hati Nabi ini diambil, dicuci oleh para malaikat ini atas perintah Allah sebanyak 2 kali. Pertama waktu Nabi kecil, ketika Nabi ini di dalam asuhan Sayyidah Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua sebelum Allah Subhanahu wa taala melakukan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Berarti hati Nabi ini bukan haram kita bilang hati Nabi ini kotor, benar. Mana mustahil hati Nabi ini tak tenteram, mustahil Nabi ini putus asa, mustahil, karena yang lebih kenal Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya satu makhluk Allah yang Allah tunjuk dalam dunia, dalam semua makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, tak ada makhluk yang Allah Ta'ala tunjukkan semua ciptaannya melainkan Nabi Muhammad SAW. Masa Nabi hidup, Nabi dah tengok syurga, Nabi dah tengok isi syurga, Nabi dah tengok keadaan penduduk syurga, Nabi dah diperlihatkan neraka, Nabi diperlihatkan oleh Allah Ta'ala isi neraka, dan Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana ahli-ahli neraka nanti, padahal neraka ini belum berkhidmat, belum waktunya, tapi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah Taala ciptakan, arash, kursi, qalam, bintang, bulan, semuanya ketika Nabi masih hidup, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, tunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah hati Nabi ini belum mantap? Maka di sini kata ulama, Allah Subhanahu wa taala nak beritahu pentingnya kita ini melakukan sesuatu pekerjaan, dan pekerjaan ini kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita dan orang keliling kita supaya mereka kekal di dalam perkara-perkara, kekal dalam keadaan menyembah Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan bahawa setiap apapun kita lakukan, walaupun bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Kita nak buat ibadah, kita nak mentaati Allah, kita punya ilmu, kita mengaji, kita nak beramal, kita nak bangun tahajud, kita nak lakukan salat duha, kita nak amalkan wirid, pasti ada halangan. Dan halangan ni kadang-kadang bukan datang daripada orang keliling, tapi datang daripada diri kita sendiri, daripada dosa yang kita lakukan sendiri, daripada mata kita mungkin melihat maksiat, daripada lidah kita mungkin, daripada telinga kita, ataupun daripada anggota-anggota lain dalam tubuh
badan kita dan halangan ini. Maka halangan inilah Allah Subhanahu wa taala mendidik kita melalui kekasihnya Nabi Muhammad SAW supaya kita ini kekal istiqamah, kekal bersabar, kekal dalam keadaan taat kepada Allah walau apa ujian pun melanda, untuk kita kembali memperbanyak mendengar dan membaca kisah-kisah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka berjaya. Kisah semisal Imam Syafi'i, kisah semisal Imam Hanbali, kisah semisal Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, kisah semisal Imam Faqihil Mugaddam. Mereka-mereka yang kita ketahui hari ini meninggal dunia membanggakan Islam, meninggal dunia meninggalkan ilmu, meninggalkan amal. Hakikat jasad mereka berada dalam kubur, tapi ruh mereka hidup di dalam umat Nabi Muhammad SAW. Kan ilmu mereka, tulisan mereka, pelajaran mereka diamalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW sampai kiamat. Ini Allah Subhanahu wa taala pertunjukkan. Maka umat ini memerlukan, seperti kata Al-Habib Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu an dalam kitab Tazkirun Nas, bahawasanya para salafus salih ini cukup menitik beratkan kepada keluarga mereka, iaitu Sadat Ba'alwi ini. Sadat Ba'alwi ini satu pantang larang mereka. Mereka ini apabila mengaji, menuntut ilmu, alhamdulillah kemudian mempunyai ilmu. Kemudian dengan ilmu ni Allah perkenankan menjadi pengajar ilmu, menjadi ulama, menjadi da'i. Apabila mereka meninggalkan satu hari dalam kehidupan mereka tidak membaca kisah-kisah salaf mereka, perjalanan dakwah, mujahadah salaf mereka, iaitu seperti haul begini, tak baca dan tak dengar, maka hati mereka akan keras. Mereka akan rosak dalam perjalanan dakwah mereka. Maka umat Nabi Muhammad SAW ini, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, dari turun-temurun, dari beberapa ratus tahun dulu sampai hari ini, kita dididik dan diajar. Dan kerana yang mendidik dan mengajar ini sanadnya adalah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Sampailah hari ini kita tidak boleh mengandalkan dalam ilmu kita, dalam dakwah kita ataupun pengikut kita, bahawa kita ini jalan dengan apa yang kita ada, tak, tapi kita jalan kerana berkat orang kesusahan, kepayahan orang-orang dahulu yang membuka jalan untuk memudahkan kita. Kalau tak ada orang-orang dulu, tak ada para habaib, tak ada susah payah para aulia, tak ada susah payah para ulama ratusan tahun dulu masuk ke bumi ini untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan Islam, untuk mengajarkan Islam, untuk mencetak kiai dan sebagainya, maka hari ini susah kita nak berdakwah, nak pula kita hidup di zaman teknologi ini. Ramai orang malas untuk mengambil ilmu cara orang dulu. Orang cari jalan mudah, pakai duduk di rumah melalui handphone mereka, melalui komputer, mereka hanya ambil ilmu dari YouTube, mereka hanya ambil ilmu daripada TikTok dan sebagainya. Maka kebanyakan yang mereka ambil, walaupun ilmu itu datang daripada orang yang benar, kerana tak sama cara mereka mengambil ilmu dengan para alim ulama yang dahulu, maka keberkatannya dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurangnya keberkatan, maka kita dapati ilmu yang kita peroleh, yang kita ambil daripada alam maya ini, menjadikan ilmu yang tidak memberi manfaat besar kepada sebahagian umat Nabi Muhammad SAW, bahkan menjadi fitnah besar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ini Allah perkenankan kita untuk duduk dalam majlis memperingati tokoh-tokoh hebat, dan memperingati tokoh hebat ini adalah cara kita mentakzimkan, mengagungkan, memuliakan Allah Ta'ala. Cara juga kita ini menunaikan perintah Allah, kerana Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan haul. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk membaca dan mendengar kisah orang dulu-dulu yang hebat. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW, bahawa tentang susah payah orang-orang dahulu di dalam mentaati Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'azzamatu. Alhamdulillah malam ini di tempat sahabat kami, adinda yang saya cintai, Habib Zain bin Abdullah Ba'bud, kami semua memilih untuk mengingati, menghaulkan, menceritakan tentang Al-Imam Ubaidillah. Walaupun kami tahu bahawa orang ataupun tokoh semisal Imam Ubaidillah ini sebenarnya kalau tidak dihaulkan, makna tidak memerlukan haul daripada kita, tidak perlu pun diperingati. Cukup Indonesia ini ataupun negara kami, negara Malaysia, cukup mereka ini kenal Imam Ubaidillah, menghargai Imam Ubaidillah dengan mengamalkan apa-apa amalan yang dilahirkan oleh anak cucu Imam Ubaidillah semisal Imamul Haddad. Cukup berapa banyak tempat di Indonesia dan Malaysia ini, ribuan tempat istiqamah mereka membaca Ratibul Haddad,
Cukup ribuan pesantren, ribuan pondok, ribuan madrasah mereka membaca dan mengamalkan kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dan cukup juga kita mengenali Imam Ubaidillah dengan kita mengenali cucu cicitnya semisal Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas dan sebagainya. Cukup juga kita mengenali Imam Ubaidillah ini dengan satu tariqah, satu kalimat yang kita sebut tariqah Ba'alwi, dengan kita membaca kitab dan mengenali orang-orang tokoh-tokoh semisal para masyayikh di kalangan Al-Bafadhal, di kalangan Al-Amudi, di kalangan Al-Bajrai, di kalangan Al-Basaudan dan sebagainya. Maka mereka ini juga adalah orang-orang yang sepatutnya bila kita tahu perjalanan mereka, kita ambil perjalanan, ambil ilmu mereka, ambil sanad mereka, ambil tariqah dan wirid-wirid mereka, maka samalah kita seperti sedang mengambil sanad dan wirid-wirid serta ilmu daripada Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad al-Nagib bin Ali al-Uraidhi bin Al-Imam Ja'far Sadiq bin Al-Imam Muhammad al-Baqir bin Al-Imam Ali Zain al-Abidin ibn Al-Imam al-Husain ibn Sayyidatina Fatimah az-Zahra wa Sayyidina Ali bin Abi Talib bint Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka cukup, umat ini tidak perlu pertikaikan tokoh semisal dengan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, kerana daripada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa radhiyallahu an ini, maka umat hari ini kenal dan beramal dengan tariqah yang dibawa oleh anak cucunya, bukan sahaja di Indonesia, bahkan di negara Malaysia. Bahkan hari ini tariqah Ba'alwi, Ratibul Haddad ini dibaca di London, dibaca di Amerika, dibaca di Kepulauan Afrika, dibaca di seluruh dunia ini. Maka ini tanda dan bukti bahawa dalam kalangan ramai hamba ataupun makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, Al-Imam Ubaidillah ini antara hamba yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta dan Allah Ta'ala hadiahkan, kurniakan kepada dia ketokohan, iaitu Allah angkat darjat dia dengan memberi pahala, menghidupkan dia walaupun jasad dia berada di dalam kubur di kota Hadramaut, hidup dengan hidup anak cucu dia dan amalan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beramal dengan apa yang dibawa ditinggalkan oleh anak cucu Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Dan ini adalah khair ataupun kebaikan besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga dengan kehadiran kita dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperkenankan untuk mengangkat darjat orang-orang yang menjadi sebab kita berhimpun untuk menyebut dan mengenang dan menceritakan perjalanan kekasih Allah seperti Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa dan ulama-ulama yang lain. Mudah-mudahan dengan kita mendengar perjalanan mereka, Allah Ta'ala kurniakan kita dan keluarga kita hati dan jawarih yang bersemangat lepas ini untuk istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lahirkan dalam keturunan kita keturunan yang Allah Ta'ala jadikan mereka ulama'ur rabbani yang membahagia dan menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Setakat ini dulu mungkin pada malam yang penuh barakah ini. Kalau ada kurang lebih daripada perkataan saya minta ampun dan maaf. Maka belum biasa juga saya nak biasakan diri berceramah dalam bahasa Indonesia, kerana saya ini hubbul watan minal iman, kata sebagian orangnya. Wal afu minkum, dan doakan saya minta ampun sekali lagi khusus daripada Habib Nazin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih atas nasihat-nasihat dari Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Haddad. Mudah-mudahan nasihatnya bermanfaat untuk kita semuanya, membuat kita insyaallah kumpul masuk surga bareng-bareng insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kata beliau hubbul watan minal iman, karena Habib Muhammad sudah 10 tahun tidak ke Indonesia, Habib. Nah, sudah 10 tahun. Ini pertama kali setelah 10 tahun, alhamdulillah. Padahal saya hampir setiap bulan ke tempatnya beliau ini. Beliau 10 tahun sekali ke sini ya. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan dengan sambutan dari Al-Habib Syarif Al-Hamid dari Jepara. Jadi saya sedikit mengasih tahu, ini mereka ini mau membuat satu gerakan, namanya gerakan tamu-tamu kita ini yang mampir ke tempat kita ini untuk mempersatukan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tanggung jawab setiap umatnya Nabi untuk mempersatukan, karena Nabi itu ingin kita bersatu, nggak ingin kita pecah belah. Ya, di antara harapan beliau sebelum beliau punya harapan, kata beliau, la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwanan kama amarakumullah. Hei kalian para umatku, jangan saling benci, jangan saling hasud, jangan saling tadabaru itu
Jangan saling membelakangi, tapi kunu ibadallah ikhwanan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, kama amarakumullah, sebagaimana kalian diperintahkan oleh Allah. Dan ada satu hal yang dikhawatirkan Nabi SAW. Nabi saat-saat sebelum wafat, bukan hari wafatnya, setelah Fathu Makkah, setelah Nabi haji wada, mohon maaf, Nabi itu pernah berpesan. Pesannya itu kalau di bahasa Indonesia kan begini: janganlah kalian kembali setelah sepeninggalku nanti kufaron, jangan balik kafir lagi. Terus Nabi memberi keterangan tentang maksudnya kafir itu, kata Nabi, dengan kalian memukul leher kalian satu sama lain. Ba'dukum unuqa ba'din. Kembali, mudah-mudahan tidak terjadi di sini ya. Kembali sesama muslim saling bunuh, naudzubillahi min dzalik. Sesama asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama-sama ke masjid, sama-sama Islam, saling bunuh sebagaimana dulu orang-orang sebelum Islam, sebelum Islam yang mereka itu punya fanatisme suku, punya fanatisme klan, nah sekarang disebut sebagai klan punya fanatis klan, punya ini, kemudian saling serang satu sama lain. Akan tetapi kemudian Rasulullah mempersatukan. Dalam waktu itu konsepnya orang Arab ya, sama Nabi dipersatukan. Dihilangkan fanatik, yang orang Mekah nggak fanatik Mekah, yang orang Madinah nggak fanatik Madinah. Bahkan dulu di Madinah itu tengkar suku Aus sama suku Khazraj 500 tahun perang suku, tapi Rasulullah kemudian menyatukannya ketika di hati mereka orang-orang pada waktu itu cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka bersatu, nggak memandang lagi ini orang asli Mekah. Bahkan Sayyidina Bilal yang kulit hitam, orang dari aslinya dari Afrika, tidak dipandang lagi sebelah mata. Ketika mohon maaf dunia barat masih rasis, memandang hitam putih, hitam orang hitam di bawah orang kulit putih. Nah, ya. Maka saat itu, setelah ini Habib, ya, saat itu Nabi mengajarkan semuanya sama, umatnya Nabi Muhammad. Ketika orang-orang Mekah berhijrah, kalau bahasa Indonesianya bermigrasi, orang yang bermigrasi namanya migran. Bermigrasi, berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Apa yang dilakukan Rasulullah mempersaudarakan yang orang dari Mekah dengan orang yang asli Madinah, dipersaudarakan. Nggak ada lagi fanatik suku, semuanya. Yang ini muhajirin yang hijrah, yang orang Madinah disebut Ansor yang menolong. Ada lagi yang dari Persia, Sayyidina Salman Al-Farisi datang ke situ, tidak ada fanatik, hidup rukun, saling cinta. Mudah-mudahan kita bisa terus seperti itu. Dan kita memperjuangkan itu. Dan kita juga melawan dalam arti dengan lisan dan dengan apapun upaya. Kalau ada yang mau bentur-benturkan, mecah belah. Karena sedikit sebelum Habib Syarif, dulu ada di zamannya Nabi ada ini upaya gitu. Dulu ada orang-orang munafik yang waktu itu tiba-tiba ketika kebetulan ada orang tengkar pribadi, yang satu kebetulan dari Mekah, imigran, muhajirin, yang satu orang Ansor, asli Madinah. Maka waktu itu ada yang berteriak, "Hei, ya lal Ansor, ayo orang Ansor, lawan itu kelompok muhajirin." Akhirnya ada yang terprovokasi juga, "Ya lal muhajirin, hei orang muhajirin, ayo." Sampai kemudian teriak, kemudian Nabi memerah wajahnya, marah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Afa bi ta'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum." Kata Nabi, apakah kalian menyerukan kembali seruan-seruan jahiliyah, fanatik ini yang asli Mekah, yang pendatang ke sini ini yang pribumi Madinah, mau dibentur-benturkan, kalian mau kembali musuhan tengkar kayak zaman jahiliyah, wa ana baina adhurikum, sedangkan aku ada di tengah-tengah kalian. Akhirnya mereka tidak jadi bertengkar, tetap akur, walaupun provokatornya tetap ada. Ada yang bilang, "Oh enak itu orang Mekah datang ke sini nggak bawa apa-apa, sampai sini sebagai pendatang mereka menguat di sini, kasih makan gini kok enak, samin kalbak yakulah," kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang munafik bilang, "Ini dulu datang ke sini nggak punya apa-apa, sekarang sudah gemuk, lihat kurang ajar sama kita." Provokator mati dengan kebenciannya, mutu bi ghaidikum, ya. Matilah kalian dengan kebenciannya, tapi insya Allah umat Rasulullah tetap bersatu. Nah ini upaya kita, teman-teman ini juga lagi berupaya menyatukan tanpa pandang ras dari golongan apa, mau orang Padang, ini ada semua sini, Palembang ada, ya, bahkan ada yang dari semuanya. Selagi kita sesama umatnya Rasulullah SAW, kita bersatu. Nah ini tujuan mereka. Kemudian kita minta sedikit sambutan dari Ketua Umum Gerakan Mempersatukan Umat Rasulullah Al-Habib Syarif
Al-Hamid dari Jepara. Kepada beliau waktu dipersilahkan. Ini acara terakhir, setelah ini kita sholat isya berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil mukhtari man da'ana ilaihi bi'idhnihi wa kannadana labbaika ya man dhallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu barika alladzi bika ya mushaffa wa hasana wa habana ma'alikal adhar ma'adini sirrikal asma' fahum sufun najatih mana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman ibda wa mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah memberikan kita taufik serta hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga tergerak hati kita, tergerak anggota badan kita untuk hadir di suatu majelis yang penuh dengan keberkahan, majelis yang penuh dengan kemuliaan, yang dimana di tempat ini tempat yang sangat mulia, yang dihadiri orang-orang mulia dari keturunan mulia, dari keturunan Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, yang tidaklah kita keluar dari tempat ini insyaallah Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Tidaklah kita keluar dari tempat ini Allah ijabah semua doa-doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya hanya sedikit menyambung daripada yang disampaikan Al-Habib Sahibul Majalis Habib Zain Ba'bud, yang dimana kami daripada keluarga Gempur, gerakan mempersatukan umat Rasulullah SAW, menindaklanjuti dengan keadaan negara Indonesia ini yang mempunyai yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda akan tetapi tetap satu juga, yang dimana negara ini adalah negara yang sangat majmuk, adanya macam-macam suku bangsa, agama, ras, budaya, dan dari Sabang sampai Merauke. Yang Pancasila kita jadikan sebagai dasar negara, akan tetapi pada kenyataannya sekarang masih banyak beberapa oknum yang memecah belah dengan memanfaatkan polemik-polemik untuk mengutamakan dirinya masing-masing, pribadinya, isi perutnya, yang tidak lain mengambil keuntungan dengan adanya polemik perpecahan untuk umat Rasulullah SAW, perpecahan umat, perpecahan daripada anak bangsa dengan narasi-narasi adu domba, narasi-narasi sebar fitnah, narasi-narasi menanamkan kebencian, rasis, fasis, yang itu tidak baik untuk kita semua pastinya, dan khususnya pada bangsa negara ini. Kita para generasi pewaris bangsa berpegang teguh seperti yang dikatakan Soekarno. Presiden Soekarno pernah berkata, berikan aku 1000 pemuda, maka akan aku cakup Semeru sampai ke akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, maka aku akan guncangkan dunia. Maka dari itu kita sebagai pewaris bangsa ini, kita harus menciptakan perubahan-perubahan. Kita tanamkan rasa persatuan, rasa cinta tanah air kepada bangsa ini untuk bersatu, bukan berseteru. Jangan kita memprovokasi, tapi kita saling bertoleransi, persatuan dan kesatuan nasional yang lebih di atas kepentingan pribadi. Adanya Gempur, gerakan mempersatukan umat Rasulullah SAW ini akan insyaallah akan diterangkan lebih jelasnya lagi kepada Sekretaris Jenderal kami, yaitu Sayyid Al-Habib Zaki Al-Haddad. Wal afu minkum. Di luar ini di lapas sedikit aja. Mana Habib Zakinya? Ana tak tahu. Wain Habib Zakinya nggak ada. Hammam. Fadal Habib. Diminta sama Habib Syarif untuk sedikit aja Habib, pilih ikhtisar. Secara ringkas saja. Ini kasihan jamaah duduk mulai maghrib. Fadal. Di sini Habib, sini fadal Habib. Maaf. Fadal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa karim azim ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratul ayunina wa maulana Muhammadin wa ala ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini mewakili daripada suatu organisasi yang bernama Gempur. Ini karena waktu sudah malam, langsung saja singkat to the point. Kami di sini ingin memaparkan, pertama-tama kami adalah datang ke tempat ini untuk silaturahmi kepada guru kami Habib Zain bin Abdullah Ba'bud. Mudah-mudahan beliau sehat, umur panjang, majelisnya diridhoi oleh Allah, diberkahkan selalu dalam naungan kasih sayang Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kami memperkenalkan, datang ke sini meminta restu, doa dan dukungan kepada beliau, dan insyaallah kami akan silaturahmi kepada tuan-tuan guru-guru kami, para asatidz, para habaib, para kiai, yang insyaallah kami minta restu untuk sebuah pergerakan yang insyaallah maslahat bagi umat Islam, khususnya ahlu sunnah wal jamaah. Kami bernama Gempur, menamakan diri sebagai Gempur. Namanya mungkin kelihatannya serem, padahal maknanya Gempur ini adalah gerakan pemersatu umat Rasulullah. Ini nama yang insyaallah mudah-mudahan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kami berdiri di sini semata-mata kami ada karena banyak melihat hal-hal yang terjadi adalah pembusukan akidah umat Islam, pembusukan akidah daripada ahli sunnah wal jamaah yang sekarang sedang tersebar secara masif. Apalagi di media-media sosial, kami lahir atas kesadaran diri, panggilan hati dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah untuk mempersatukan dan menjaga akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena apa? Banyak orang-orang yang sekarang ingin menghilangkan nilai-nilai dakwah Islam, menyetarakan sesuatu dengan hal yang tidak semestinya. Maka kami di sini lahir untuk memperkenalkan kepada umat bahwasanya kami ingin semua umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bersatu padu di dalam memegang panji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun organisasi kami ini bukan untuk sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila 1945. Kami berlandaskan daripada Undang-Undang Dasar negara dan juga Pancasila insya Allah. Nah, kami datang ke sini untuk meminta restu kepada guru kami dan doa dari antum semua umat Islam. Mudah-mudahan perjuangan kami diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ingin mengajak bagi antum semua yang menginginkan sebuah persatuan, silahkan jika ingin bergabung nanti untuk teknisnya kami akan serahkan kepada tim-tim kami. Insyaallah semuanya bisa menjadi bagian daripada pemersatu umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kami datang bersama keluarga saudara-saudara kami ini dari lintas provinsi. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Palembang, ada yang dari Lampung, ada yang dari Pontianak, dan Al-Fakir sendiri dari Bogor. Dan juga yang paling jauh ini Habib kita dari Malaysia, dari negerinya Upin Ipin. Beliau datang ke Indonesia untuk mendoakan Gempur dan juga silaturahmi kepada guru kita Habib Zain bin Abdullah Ba'bud. Jadi kami mohon doa dan restu dari antum semua. Gempur ini berdiri atas kesadaran kita semua, kita ingin semua umat antara ulama, kiai, habaib bersatu di dalam panji dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan antum semua tergerak juga untuk mendukung kami, minimal doain. Kalau nggak mau gabung takut begini begitu, doain kami mudah-mudahan
perjuangan kami ini menjadi perjuangan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antum semua yang hadir tempat ini mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti untuk selanjutnya mungkin kita bicarakan di forum yang lain. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kunjungan teman-teman sambang ke majelis kita ini ya. Mudah-mudahan tamu-tamu kita ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai nanti sebagaimana biasa setelah qasidah penutup dari Ustadz Bisri kita sholat isya berjamaah, dan setelah sholat isya nanti tamu-tamu para habaib, para asatid ramah tamah di rumah kami. Adapun para jamaah seperti biasa makan di tempat ini ya. Sekian, kemudian saya umumkan majelis rutinan kita Al-Mirathun Nabawi minggu depan insyaallah berjalan seperti biasa ya, kembali ke aturan normal ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian besok pagi haul di Malang, mudah-mudahan para jamaah yang punya waktu kosong juga bisa hadir ya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbu ya Karim ya Hayyu ya Qayyum ya man bina rahim وفضله عميم يا سامع الدعاء ورافع السماء يا ذا العطا الهتاني والجود والإحسان أصلح لنا السريرا ونور البصيرا وأصلح القلوب واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وأعطنا المحبوب وأكشف الكروب واكفنا المرهوب أحسن كما أحسنت واستر كما سترت وزد كما قد زدت وجد كما قد جدت أتمم بما أنعمت وما به ومن مننت وحفت لما كرمت به وما عرفت اختم لنا بالحسنى يا ربي واعف عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا نقول باللسان